ઉમરગામ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ગાંધીવાડી ખાતે સ્થાનિક વેપારીઓના લાભાર્થે શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક વિસ્તારના વેપારીઓએ રાખડી અને રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સ સહિત હોમમેડ ચીજ વસ્તુઓના સ્ટોલ લગાવ્યા હતા. ઉમરગામના ગ્રાહકોને વ્યાજબી દરમાં સારી ગુણવત્તાની ચીજ વસ્તુઓ મળી રહે તે માટે શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આયોજકો દ્વારા કાર્યક્રમમાં તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સિરિયલમાં બાગાની ભૂમિકા ભજવતા તન્મય વેકરિયા અને બાવરીની ભૂમિકા ભજવતી નવીના વાડેકરની ઉપસ્થિતિ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું ઉદ્ઘાટન તાલુકા મામલતદાર કલ્પનાબેનના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે એસ્કેલેટરની વ્યવસ્થા મોલમાં કરવામાં આવી છે, જેનું ઓપનિંગ સ્થાનિક બિલ્ડર મુરલીભાઈ વર્માના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમરગામમાં પ્રથમ એવું શોપિંગ મોલ છે જ્યાં એસ્કેલેટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવાઈ છે. શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી સ્થાનિક વેપારીઓની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદી વોકલ ફોર લોકલના સૂત્રને સાર્થક કર્યું હતું. से जेठा जी से सेठ जी से पगार बढ़वाने के लिए ऐसे कौन से कीमे आपने किए जो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर दे तो उनकी भी सैलरी बढ़ जाए? नहीं, ऐसे कोई कीमिया अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सेठ के अंदर एक भगवान बसता है और जब भगवान जागरूक होंगे तो हमारे जैसे आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी, ये नक्की है. श्रद्धा और सबूरी रखिए, क्योंकि कोई सेठ ऐसा नहीं है जो सामने से आकर बोलेगा कि आज से तेरी पगार डबल. थोड़ा संघर्ष हमको भी करना पड़ेगा, लेकिन वो दिन भी आएगा जब सेठ जी सामने से हम सबकी पगार बढ़ा देंगे. बराबर बराबर. कल सुबह उसे देखा जाएगा. तो ऐसे ही कोई और लाइफ के मंत्र अगर देना हो इस ऑडियंस को तो क्या हो सकते हैं? नहीं, बाघा का मंत्र एकदम क्लियर है. कोई चिंता करनी नहीं, कोई टेंशन करना नहीं, शांति से खाओ पियो सो जाओ, जो होगा सुबह देखा जाएगा. और टेंशन लेके करना भी क्या है भाई, दुनिया में कम टेंशन है कि हम और टेंशन का बढ़ावा करते रहे. उससे अच्छा मस्त आनंद करो, खाओ पियो, 8:30 बजे खाना खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, टेंशन फ्री हो जाओ, मजे करो. आप सब इस तरह सपोर्ट करो. हमारे निर्माता आशीष कुमार मोदी जो इतनी मेहनत करके आप सबको 8:30 से 9 हंसाने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास को आप सब उस प्रयास में उनके साथ रहो. बराबर. શું નાના શું કે જય ડોબા અહીં જો એ હા બોલો. જ્યારે રિસાઈ જાય છે તો બાઘા બાવરીને મનાવે કેવી રીતે છે? હવે આનો જવાબ તો બાવરી જ આપી શકશે કે મોટે ભાગે બાઘા બાવરીમાં બાવરી ઓછી રિસાઈ છે. બાઘા થોડુંક છે ફૈબા જેવો, ઘડી ઘડી रिसाई जाए. तो बाघा जब रूठ जाता है तो बावरी जी उसे कैसे मनाती है वो बावरी जी आपसे कहेंगे. जब बागेश्वर जी रूठ जाता है ना तो मैं बस उन्हें कुछ अच्छा खाने के लिए दे देती हूँ, या फिर स्कूटर पे राइड के लिए हम चले जाते हैं और घूम के आते हैं, पानी पूरी खाते हैं, सेब पूरी खाते हैं. और उनका गुस्सा तो जल्दी से ठंडा हो जाता है, क्योंकि आप सबको तो पता है बागेश्वर जी मुझ पे तो कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते. नहीं, ऐसे बावरी जी को लगता है, बाकी तो जैसी जिसकी सोच. ये में बावरी है. जैसे जेठालाल जी को बबीता जी के नाम से कुछ कुछ होने लगता है, तो ऐसे बाघा जी को बावरी के अलावा किसी नाम को कुछ कुछ हो तो बिना नाम कहे उसके बारे में कुछ कहना हो तो क्या कह सकते हैं? नहीं, देखिए अव्वल तो सेठ जी को बबीता जी को देख के ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं. सेठ जी एकदम समर्पित है हमारी सेठानी जी को, वैसे ही बाघा भी एकदम समर्पित है बावरी को. तो बस दुकान से घर, घर से दुकान, और दुकान बढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत बावरी जी के साथ टाइम मिल जाए तो भयो भयो बस. बाकी ऐसा कुछ है नहीं. ये तो क्या है कि सेठ जी ऐसे कभी कभी बस सूर्य नारायण को ऐसे जल चढ़ाते हैं और ऊर्जा खाली बाजू में देख के लेते, बाकी ऐसा कुछ है नहीं. ऐसे सेठ जी हमारे सिर्फ सेठानी जी के ही है बस, और किसी के नहीं. वैसे ही बाघा सिर्फ बावरी जी का है और किसी का नहीं. हमें यहाँ बुलाने के लिए, और वाकई यहाँ आने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुंबई से बाहर आए हैं. हमें ऐसा ही लगा कि उमरगांव भी अपने आप में एक गोकुलधाम सोसाइटी है, और वाकई बहुत अच्छा लगा. सेंटर पॉइंट आज यहाँ पे जो
उमरगांव शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस सेंटर पॉइंट में आकर बहुत अच्छा लगा और सबसे बढ़िया बात कि पहली बार एस्केलेटर थीम जो हमारे उमरगांव में आई है वो जानकर भी बहुत अच्छा लगा। सो बस आपका उमरगांव ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वंस अगेन आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। આજે અહીંયા ગાંધીવાડી સેન્ટર પોઈન્ટમાં એક્ઝિબિશન રાખ્યું છે, તો એ બધા માટે ખૂબ જ સરસ અને મજાની વાત છે. અમે અહીંયા રાખડીનું સ્ટોલ રાખ્યું છે અને ફેન્સી આર્ટિફેક્ટ્સ કરીને અમારો પેજ છે, અને એટલે આમ બધા માટે આ ઘણું સારું છે કે બધી વસ્તુ લોકોને એક જ જગ્યા મળી જાય, અને એમાં બી એ લોકોને બધું સસ્તું ને સારી વસ્તુ મળે, એટલે લોકોને બી ફાયદો થાય ને જે સ્ટોલ રાખ્યું છે એ લોકોને બી ફાયદો થાય. મારું નામ આરતી છે. હું એક્ઝિબિશન થ્રુ બધું આઇટમ સેલ કરું છું, ઓનલાઈન પણ બિઝનેસ કરું છું. આ હું 2 વર્ષથી કરતી છું. અત્યારે ફિલહાલ મેં જન્માષ્ટમીનું આઇટમ રાખ્યું છે અને બધું રિઝનેબલ રેટમાં છે. લાઈક પોશાક છે, ઝૂલા છે, રાખડી છે, અને આ એક્ઝિબિશનના થ્રુ મેં બધું સેલ કરું છું. અને આવા મોકા મળવા જોઈએ બધી લેડીઝોને કે ઘરથી પણ કંઈ કરી શકીએ છીએ આપણે. હલો, નમસ્કાર ઉમરગાંવ, કેમ છો બધા? આજે સરસ મજાના ઉમરગાંવ શોપિંગ ફેસ્ટિવલમાં હું તન્મય વેકરિયા અને મારી સાથે નવીના વાડેકર આપના સુંદર મજાના શહેર ઉમરગાંવમાં પધાર્યા છે. અને અહીં શોપિંગ ફેસ્ટિવલ સરસ મજાનું આયોજન થયું છે. ખૂબ બધી નાના નાના સ્ટોલ્સ જે બધા સરસ મજાના બનાવ્યા છે ત્યાં અમે લોકો ફર્યા, થોડી ઘણી શોપિંગ કરી, અને સ્મોલ એન્ટરપ્રિનરશિપ માટે ખરેખર સરસ પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. અને સેન્ટર પોઈન્ટ આ એક સરસ મજાની નવી લોકેલિટી ઊભી થઈ છે, સરસ મજાનું બિલ્ડિંગ ઊભું થયું છે. અને આખા ઉમરગાંવમાં પહેલીવાર એસ્કેલેટરનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે, એટલે જે રીતે ઉમરગાંવ પ્રગતિના પંથે ચાલી રહ્યું છે, આપણે આશા કરીએ કે ભવિષ્યમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે આમ જ આ નાનકડું સુંદર મજાનું શહેર મોટા શહેરમાં પરિવર્તિત થાય અને હવે આગળનો દોર ધપાવશે. મારી સાથે આવેલા આપ સૌ અમને જુઓ છો આપના લોકલાડીલા અને ગમતા ટીવી કાર્યક્રમમાં. તો હવે નવીનાજી આપની સાથે 2 શબ્દની આપલે કરશે. नमस्कार, मैं नवीना वाडेकर और मैं पहली बार उमरगांव आई हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा. ये जो शॉपिंग फेस्टिवल यहाँ अरेंज किया गया है, इसमें अभी हमने सारे स्टॉल्स देखे. स्पेशली वुमेन के काफ़ी स्टॉल थे, महिलाओं के काफ़ी स्टॉल्स थे, और वहाँ से थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी करी है. तो बहुत अच्छा लगा उनके टैलेंट्स देख के, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ, ये देख के बहुत अच्छा लगा. और हम यहाँ सेंटर पॉइंट पे है और यहाँ मुझे अभी पता चला कि एस्केलेटर जो है वो पहली बार यहाँ उमरगांव में सेंटर पॉइंट पे बना है. तो जैसे ये शहर डेवलप हो रहा है, ये देख के भी बहुत खुशी हो रही है. सो थैंक यू सो मच. उमरगांव की जनता के लिए कुछ बोलेंगे? ઉમરગાંવની જનતા માટે શું કહેવાનું? બહુ સરસ, ગમતા, એક તો એટલું સુંદર મજાનું શહેર છે કે તમે જસ્ટ આમ તમારું મહારાષ્ટ્ર છોડો અને ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરો એટલે એક સરસ મજાની સુવાસ મૂકીને નવી ગુજરાતની સુવાસ તમે માણી શકો. અને સરસ બીચીસ છે અહીંયા, અને લોકો ખૂબ સારા છે ઉમરગાંવના. ગુજરાતી ભાષાની શરૂઆત આપણે એમ કહીએ કે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરો એટલે અલગ જ બોલી, અલગ જ માહોલ, અલગ જ લોકો જોવા મળે છે, આપણા ગુજરાતીઓ જોવા મળે છે. અને આજે અમને અહીંયા ખાસ ચિંતન શાહે બોલાવ્યા છે, એ બદલ ચિંતનભાઈ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આમ તો ચિંતનનો અને મારો આજકાલનો લગભગ 12 વર્ષનો એની સાથેનો સંબંધ છે. હું અને ઘનશ્યામભાઈ એટલે જૂના નાટુકારા જે હતા એક કાર્યક્રમમાં ચિંતન અમને બોલાવ્યા, અને ત્યારબાદ અવારનવાર ફોન પર પ્રસંગોપાત અમારે વાત થતી હોય છે. તો આજે પણ ઉમરગામના દર્શન કરવા માટે ચિંતન અમને ખાસ આમંત્રણ આપ્યું, એ બદલ અમારા બેવ વતી અને ખાસ તો આખા ઉમરગામ વતી ચિંતનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ ચિંતન.